Okay, we are discussing the next session, I mean fifth class. The previous class, everyone utilized it properly, I think. So this whole worksheet, if you are practicing properly, I can assure that above 90 for sure. I mean about descriptive, case study and MCQ അവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ നോക്കണം, മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല. ടോപ്പിക് നെയിം quadratic equation discriminant. Quadratic equation word problems also is there, that later we'll discuss. Discriminant. What do you mean by discriminant? Statement we want write, I mean the note. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി തുടങ്ങാം. മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആർക്കോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ്? ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടിനുള്ളിൽ അത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആരാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. b square minus 4ac we people are called discriminant. No need to use root for this one, and it has three cases. First case is b square minus 4ac greater than 0, equal to 0, the most important, and less than 0. Competency based ചോദിക്കുമ്പോൾ less than 0 ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ b square minus 4ac greater than 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ two distinct real root ഉണ്ടാവും. Distinct means different. Two distinct real root. b square minus 4ac greater than 0 means two distinct real roots. Equal to 0 ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? Two equal real roots ഉണ്ടാവും. Two equal real roots. Equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ two equal real roots. Less than 0 ആണെങ്കിൽ no real roots. റൂട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിന് നമ്മൾ ഇമാജിനറി റൂട്ട് എന്നും പറയും. ഇത് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇമാജിനറി റൂട്ട്സിന്. അപ്പോൾ ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റിയൽ റൂട്ട്സ്, ടു ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ്, നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് ഓർ ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ്. നമ്മളിന്ന് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസാണ്, ടു ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ നോട്ട് എഴുതി വെക്കുക, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇന്ന് വരുന്നത്. സോ പ്ലീസ് ബി റെഡി ഫോർ ദി ടോപ്പിക്. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ആർ റെഡി. ലെറ്റ് us start. സ്റ്റാർട്ടിങ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരിക്കും. അറൌണ്ട് 20 questions are there. If anybody asks any doubt, it will be better. We can save the time and all. So like that, first preference I'm giving like that. So even last year asked question, you see, I'm starting from the, if anybody have any preferred questions, if it is there, you can ask me. Anyway, I'm starting from the, okay, people are asking, so we can start from that. Of course, preference will be there, those who are checking the worksheet and all. There is 8th question asked and first question asked. So I'm doing 8th question first. 8th question you read. Find the value of k for which the quadratic equation has real and equal roots. 8th question real and equal roots ആണ്. തുടങ്ങണം. Given that the equation, 8th question, given that the equation, question number 8th one ആണ് ചെയ്യുന്നത്. Given that the equation k plus 1 into x square minus 6 into k plus 1 into x plus 3 into k plus 9 equal to 0, 3 into k plus 9 equal to 0, has equal roots. Has equal roots. Given that k plus 1 into x square minus 6 into k plus 1 into x plus 3 into k plus 9 equal to 0. Condition k not equal to minus 1. എന്തുകൊണ്ടാ അറിയോ? k not equal to minus 1 എന്ന് പറയാൻ കാരണം k minus 1 ആയാൽ ഈ ടേം കംപ്ലീറ്റ് 0 ആവും. നിങ്ങൾക്ക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എൻട്രൻസിനൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ്. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എല്ലാവരും അറിയണം. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്താണ്? ax square plus bx plus c equal to 0. കണ്ടീഷൻ
കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താവാൻ പാടില്ല? 0 ആവാൻ പാടില്ല. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താവാൻ പാടില്ല? 0 ആവാൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താവാൻ പാടില്ല? 0 ആവാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് k+1 ആണ്. ഈ k+1 എന്താവാൻ പാടില്ല? 0 ആവാൻ പാടില്ല. k+1 എന്താവാൻ പാടില്ല? 0 ആവാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം k നോട്ട് ഈക്വൽ ടു -1 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ k+1 into x square minus 6 into k+1 into x plus 3 into k+9 equal to 0 has equal roots. എന്താണ് ഈ ഈക്വൽ റൂട്ട്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ? Therefore b square minus 4ac equal to 0. ഇതാണ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ. b square minus 4ac എന്താവണം? 0 ആവണം. എന്താണ് a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ k+1. എന്താണ് b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -6 into k+1. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 into k+9. ഇത്രയും വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി കെയർഫുൾ വെൻ യു ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് ഓൾ വാല്യൂസ്. ഡോണ്ട് മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക്. വാട്ട് ഇസ് ബി? ബി ഇസ് വാട്ട്? നമുക്ക് ഒരുപാട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നേരമല്ല. 1 മണിക്കൂറുള്ള മാക്സിമം തീർക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിക്കുക. ജനറൽ ടോക്ക് ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഈ 1 അവർ. 1 അവർ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. 4 into എ എന്ന് പറയുന്നത് k+1, 3 into k+9 ഈക്വൽ ടു 0. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മൾ 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഒരു കാരണവശാലും -6 ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് കൊളാക്കരുത്. റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. -6 ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് കൊളാക്കരുത്. ഇവിടെ നിന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. എന്താണ് -6 സ്ക്വയർ? 36 ആണ്. k+1 സ്ക്വയർ എന്താ? k² + 2k+1 ആണ്. മൈനസ്. ഇനി 4 into 3 എന്താണ്? 12. 4 into 3 12. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. k² + k + 9k + 9 ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ ഞാൻ 4 ഉം 3 മൾട്ടിപ്ലൈ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ 12 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. You can divide throughout by what? 12, because there is a 36 and there is what? 12. So you can divide throughout by what? 12. So when you are dividing, your 3 will be the, your cancelled. So when you are cancelling, it will be 3 into k² + 2k + 1 minus bracket must ആണ് k² + 10k + 9 equal to 0. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. ആർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിക്കണം. ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. 3k² + 6k + 3 minus k² minus 10k minus 9 equal to 0. So 3k² minus k², 2k² minus 4k minus 6 equal to 0. Divide throughout by 2. You got what? ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയൊന്നും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. k² minus 2k minus 3 equal to 0. ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ടേം ചെയ്യണം. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ടേം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ പറയാം. k² minus 2k minus 3 equal to 0. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ടേം എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താണ്. പ്രോഡക്റ്റ് 3യും ഡിഫറൻസ് 2ഉം കിട്ടണം. അത് കിട്ടുക 3യും 1 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് വരും k minus 3 into k plus 1 ആണ്. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ടേം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, മറക്കരുത്. ഇതൊന്നല്ല. അപ്പൊ kന്റെ വാല്യൂ 3യും കിട്ടും, kന്റെ വാല്യൂ -1ഉം കിട്ടും. -1 എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു kന്റെ വാല്യൂ x² വാല്യൂ എന്താവാൻ പാടില്ല? 0. ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് k ഷുഡ് നോട്ട് ബി -1. therefore k വാല്യൂ സോ മച്ച് 3. ഇതാണ് kന്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. ഇനി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 ആണ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓൾറെഡി 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ബി കെയർഫുൾ. ഒന്ന് ഫാസ്റ്റാക്കി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ആരെങ്കിലും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്നോ നാളേക്ക് ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് വിഷയമാക്കണ്ട. അത്യാവശ്യം അറിയുന്നതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് 1. ഫൈൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് p for which the quadratic equation has real roots and find the roots of the equation so obtained. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചതാണ്. റിയൽ റൂട്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മാർക്ക് പോവും. 5 മാർക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന പേപ്പറാണ്. എന്താ പറഞ്ഞറിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വായിക്കുക, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോ പ്രിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഹാസ് റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ.
റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നുകിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആവാം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരാം? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും വരും, ഈക്വൽ ടു സീറോയും വരും. റിയൽ റൂട്ട്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് ഒന്നുകിൽ എന്താവാം? ഈക്വൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവാം, ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡിഫറെന്റ് ഇതാവാം. റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് ഒന്നുകിൽ ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആവാം. അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യണം, മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ്, ഇതൊക്കെയാണ് കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 equal to 0 has real roots, has real roots, has real roots. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചറിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും നോക്കണം. ഫൈൻഡ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പി ആണ് ചോദിച്ചത്. സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പി ആണ്. അപ്പൊ റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നുകിൽ എന്താവാം? ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഐദർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ. ഐഡന്റിഫൈ എ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് 1. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് -2 ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് 1. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പി സ്ക്വയർ ആണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ദ വാല്യൂ. വാട്ട് ഇസ് ബി സ്ക്വയർ? -2 ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ 4ac 4 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി എന്താണ് -2 സ്ക്വയർ? 4 ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിൽ എടുക്കരുതെന്ന്. പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2p പ്ലസ് 1 -4p സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അവൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2p പ്ലസ് 1 മൈനസ് പി സ്ക്വയർ. പി സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. 2p ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു -1. പിന്റെ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു -1/2. ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതല്ല ആൻസർ. പ്ലീസ് റൈറ്റ് അപ് ടു യു. കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. പിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? -1/2 മുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകണം. -1/2. പി വാല്യൂ ഷുഡ് ബി വാട്ട്? -1/2. -1/2 വലുതായിരിക്കണം. പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു -1/2 എങ്ങനെ വരിക? പിന്റെ വാല്യൂ -1/2, പിന്നെ അങ്ങനെ മേലോട്ടാ പോകേണ്ടത്. 0 1 1/2 ഇങ്ങനെ പോകണം. അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താ അറിയോ? ഇത് എവിടുന്ന തുടങ്ങണേ? -1/2 വലുതാവണം. അപ്പൊ എവിടുന്ന തുടങ്ങുന്നത്? -1/2. അപ്പൊ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണ്? -1/2. അപ്പൊ എഴുതിക്കോ. Therefore the smallest value of p is -1/2. Therefore the smallest value of p -1/2. Therefore the smallest value of p -1/2. പിന്നെ ഇവർ ചോദിച്ചത് എന്താണോ? ഹെൻസ് ഫൈൻഡ് ദ റൂട്ട്സ്. 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷം മക്കളെ. ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നത്. ഹെൻസ് ഫൈൻഡ് ദ റൂട്ട്സ്. ഇനി റൂട്ട്സ് കാണണം. എങ്ങനെ റൂട്ട്സ് കാണും? അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. റൂട്ട്സ് എങ്ങനെ കാണും? അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. റൂട്ട്സ് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. -1/2 എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല എന്താണ്? റൂട്ട്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. എക്സ് ഈക്വൽ ടു -b പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് √b² -4ac ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആണ് അല്ലെ? ഇതിന്റെ p -1/2 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട. ഈ വാല്യൂ എത്ര വരും? 0 വരും. ഇതെന്തോടാ 0 ആണ്?
കാരണം -1/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആണ്. b² - 4ac എന്താണ് 0. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട. അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? 0 മാത്രം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ പല ക്വസ്റ്റിനും അങ്ങനെ തരും. ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, b² - 4ac 0 ആണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട. ബാക്കിയുള്ള മാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് വരും? മൈനസ് എന്തായിരുന്നു ബിയുടെ വാല്യൂ? ബിയുടെ വാല്യൂ -2 × p+1 +or - എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1 ആണ്. കാരണം b² - 4ac നിങ്ങൾ ബോധർ ചെയ്യേ വേണ്ട. അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0 ആണ്. ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് 0. 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് 5 മാർക്കിൽ ഒരു 5 മാർക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് 2 മൈനസ് വന്നു? ബിക്കോസ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? -2 × p+1 ആണ്. ഇനി പിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മൈനസ് മൈനസ് എന്താവും? പ്ലസ് ആവും. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ സി? മൈനസ് മൈനസ് ബിക്കം പ്ലസ്. That I'm going to do now. P simply don't too much step don't write. 2 into എന്തായിരുന്നു പിയുടെ വാല്യൂ? പിയുടെ വാല്യൂ -1/2 ആണ്. അത് ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി പിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കൊടുക്കുക. പിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്താ പിയുടെ വാല്യൂ? -1/2 +1 ± 0 എന്ന് വരും /2. ഈ 2 കട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം അവിടെ 0 ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമല്ല. അപ്പൊ എന്താ വരിക? 1 - 1/2 ആണ്. 1 മൈനസ് എടാ മൈനസ് ഓഫ് +1 പറഞ്ഞാൽ അത്ര 1/2 വരും. അപ്പോൾ 1/2 ± 0. അപ്പൊ 0s ആർ 1/2 + 0. 2 0 ഉണ്ടാവും. 2 ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് എന്നാണ് പറയാ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആണ്. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടാൽ മതി അറിയോ? -b/2a മാത്രം കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, -b/2a മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 2 വട്ടം എഴുതുക. കാരണം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? +or - ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 +or - 0. കാരണം 1 - ½ പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ആണ്. സോ ഹാഫ് +or - 0. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് വാട്ട്? ഹാഫ് തന്നെ വരും. ഹാഫ് 2 പ്രാവശ്യം എഴുതണം. കാരണം ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ പോകുന്നത് 1 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 8 1 കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 15. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് പണിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് പ്രത്യേകം എന്താ പറയുക? സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് 4ാമത്തെ. പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് കാണിക്കണ്ടേ. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എ നമ്പർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4th വൺ. ടൈമില്ല, പെട്ടെന്ന് നോക്കുക. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിയും. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. p² x² + p² - q² x - q² equal to 0. Show that discriminant above is a perfect square. 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് വീണ്ടും. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം ആണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതൊന്നും പറയാതെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. p² x² + p² x - q² x - q². p² ഇവിടുന്ന് പുറത്തെടുക്കുക, ഇവിടുന്ന് q. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് കാണണം. ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് കാണിക്കണം. b² - 4ac ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാണിക്കുക. അതാണ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് എ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p² ആണ്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p² - q² ആണ്. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -q² ആണ്. ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ b² p² - q² ഹോൾ സ്ക്വയർ 4 × a × b. 0 ഒന്നും എഴുതരുത് കേട്ടോ. ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ഒന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റ് കാണാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് b² - 4ac. ഇനി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം? a - b ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഷൻ. p² ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് വാട്ട്? p⁴. ഇതൊക്കെ നല്ല ബേസിക് നന്നായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. പ്ലസ് മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. 4p² q². ഇവിടെ 4 ആട്ടടാ. ഇത് 4 ആണ്. ഇനി റീ അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഇത് മനസ്സിലായില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്തേ മതിയോ മാർക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇവിടെ-2, ഇവിടെ +4 ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താവും? p⁴ +
2p² പ്ലസ് q⁴. ഇത് ഏത് ഫോർമുല വന്നറിയോ? a+b² ഫോർമുല. അതാ നമുക്ക് വേണ്ടിയതും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് p² പ്ലസ് q² എന്ന് എഴുതാം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞത്. p² പ്ലസ് q² എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ. ഇതെങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് എഴുതിയെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് a−b² അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അപ്പൊ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതെന്തായിരിക്കും? a+b² ഫോം ആയിരിക്കും. ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. ആദ്യത്തെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു. ഈ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം. ഇത് വെച്ചിട്ടാ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ല സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ഈസിയാണ്. പക്ഷെ അതല്ല അവർ ചോദിച്ചത്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇനി ഫൈൻഡ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഫൈൻഡ് ദി റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയും കുറെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാനത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ട്രിഗണോമെട്രിന്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. ഐഡന്റിറ്റിക്ക് 85 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കുറച്ചായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് സൊല്യൂഷൻ കാണണം. ഇതായിരുന്നു ഫോർമുല. x=−b പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ്. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് x=−b പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് b² മൈനസ് 4ac ഡിവൈഡ് ബൈ 2a. x=−b എന്താണ്? b p² നിർബന്ധമായിട്ടും ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതണം. p² മൈനസ് q². b² മൈനസ് 4ac നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. p² പ്ലസ് q² ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 2a. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p² ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറെ ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ ഈസിയാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ഈസി അല്ല, പണിയുണ്ട്, ചെയ്തേ മതിയാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം. x=−p² പ്ലസ് q² പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റ് മസ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2p². കാരണം സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി സെപ്പറേഷൻ. സോ x=−p² പ്ലസ് q² പ്ലസ് p² പ്ലസ് q² ബൈ 2p². ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പ്ലസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ മൈനസ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൈനസ് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് x=−p² പ്ലസ് q² മൈനസ് p² മൈനസ് q² ബൈ 2p². ശ്രദ്ധിക്കാതെ എഴുതരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ഈസിയാണെന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു പോവല്ല വേണ്ടത്. ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോയിക്കോ. ക്യാമറ ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ചെയ്തട്ടെ. ഓക്കെ, നൗ സോൾവിങ്. -p² പ്ലസ് p² പോവും. അപ്പൊ ഇവിടെ 2q² ബൈ 2p² എന്ന് വരും. 2ഉം 2ഉം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ആൻസർ വരിക q² ബൈ p² ആണ്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ q²ഉം q² പോവും. -2p² ബൈ 2p² ആണ്. 2p² 2p² പോയാൽ -1 ആണ് വരിക. ഇത് രണ്ടുമാണ് സൊല്യൂഷൻ വരിക. സോ ക്ലിയർ ആണ് വിചാരിക്കണം. ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുമില്ലടോ, പിന്നെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസിൽ ആദ്യം പ്ലസ് ഇട്ടു. അപ്പൊ -p² പ്ലസ് ഇത്, പിന്നെ മൈനസ് ഉണ്ട്. മൈനസ് ആവും, ഇതും മൈനസ് ആവും, ഇതും മൈനസ് ആവും. -p² മൈനസ് q². അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് -p² പ്ലസ് p² ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ q² പ്ലസ് q² 2q² ബൈ ദിസ് ഡിനോമിനേറ്റർ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ
ക്യൂ സ്ക്വയറും മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആവും. സോ മൈനസ് പി സ്ക്വയറും മൈനസ് 2p സ്ക്വയറും മൈനസ് 2p സ്ക്വയർ അല്ല. അപ്പൊ 2p സ്ക്വയറും ഇട്ട് മൈനസ് മാത്രം ഉണ്ടാവും. മൈനസ് പറഞ്ഞാൽ -1. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത 15, 6, 5. ഇനി 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത്. 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എഴുതിക്കോ. given that the equation 1 plus m square n square, ശരിക്കും n സ്ക്വയർ ഇവിടെ റോളും ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എക്സ് സ്ക്വയർ 15, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15, 2mn cx പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് ലെറ്റർ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എയും ബിയും സിയും മാത്രം വെച്ചിട്ട്. ഹാസ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് it has what? Equal roots. C square minus A square equal to 0 has equal roots. And the equal roots in a condition. Therefore, B square minus 4AC equal to 0. A എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഓൾറെഡി സ്മോൾ ലെറ്റർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ. A ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ, ബ്രാക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2mn സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ, സോറി, ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2mnc ഹോൾ സ്ക്വയർ. ആർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്, കാരണം ചെയ്ത് പോവാണ്. നിങ്ങളെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. എ ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 4m സ്ക്വയർ n സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ടോപ്പിക് ലെക്ചറിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശാലമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാം. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും. മൈനസ് 4 പുറത്ത്, ഓപ്പൺ ദ ബ്രാക്കറ്റ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് n സ്ക്വയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ കീപ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് 4n സ്ക്വയർ. നോ ഓപ്പൺ ദ ബ്രാക്കറ്റ്. So 1 into c square 1 into this one plus m square c square minus m square a square. Throughout you can divide 4n square. 4n square കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ഒരു 4 ഉണ്ട്, n സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു 4n സ്ക്വയർ. അപ്പൊ 4n സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് ത്രൂഔട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് n സ്ക്വയറിനോട് വലിയ റോളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെ എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 0. Now you can cancel what? എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ആൻസർ ആയി മൈനസ് സി സ്ക്വയറിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക? ഇത് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? സി സ്ക്വയർ. a square plus m square a square equal to c square. A square you can take it out. A square into 1 plus m square equal to what? C square. ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആരോ ഒരാൾ 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ദ സെയിം വേ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. സെയിം വേ ട്രൈ 16th question. 16th question, if you are applying the same strategy, you will get it. 16th question. 16th question നിങ്ങൾ സെയിം സ്ട്രാറ്റജി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓഫീസ് എന്താ ഇതെടുത്ത് ബോർഡിലിട്ടണ് ഗ്രൂപ്പില്? ഓഫീസ് ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോ?
ഇതേപോലെ 16-ാമത്തെ ചെയ്തു നോക്കും. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സിമിലർ വേല് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുമില്ല. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താടോ പറയാനുള്ളത്? ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് എം സ്കോർ സി സ്കോർ വെട്ടിപ്പോയി. ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഈ മൈനസ് സി സ്കോർ എടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി എ സ്കോറും എം സ്കോർ എ സ്കോറും ഉണ്ടാവുക. എം സ്കോർ എ സ്കോറും ഉണ്ടാവുക. അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിന്ന് എ സ്കോർ നമുക്ക് കോമൺലി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. എ സ്കോർ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? എ സ്കോറിന്റെ 1 + എം സ്കോർ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ 16-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. 16-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ. ഗിവൺ ദാറ്റ് 16th ക്വസ്റ്റ്യൻ. Given that the equation, 16th question, given that the equation 1 + m square a square plus ഒരു n ഇല്ല എന്നുള്ളൂ, വേറെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, 2mcx plus c square minus a square equal to 0 has equal roots. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. Therefore, capital letter യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു. ഈക്വൽ ടു 0. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 + m square ആണ്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2mc ആണ്. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c square minus a square ആണ്. ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2mc 4 × m square c square minus a square. ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാട്ടോ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 2mc ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് വാട്ട്? 4 m square c square equal to 0. Divide throughout by 4. ഈ 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ്. ഇവിടെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ 4 പോവും, 4 പോവും, 4 പോവും. ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് 1 × ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ, എം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0. നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എം സ്ക്വയറും സി സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആവും ഈ മൈനസ് കാരണം. നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഴുതിയിരുന്നു. ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. മൈനസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 0. ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എ സ്ക്വയർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ഇതൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള സാധനമാണോ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മള് എനിക്ക് മാത്സ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എളുപ്പം തന്നെയാണ്, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് 6-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 6-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. After this, 6th question. ഈ കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം AI ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പൊ AI ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിലുള്ളത് ബിഹൈൻഡ് ദ കർട്ടൽ മെയിൻലി മാത്തമെറ്റിക്സ് ആണ്. AI റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദ കർട്ടൽ മാത്തമെറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ മാത്തമെറ്റിക്സിന്റെ ഓരോ കാൽക്കുലേഷനും അതിൽ ആ ലെവലിൽ നിങ്ങളെ ലെവലും കൂടണം, ഈ കോമ്പിറ്റൻസി കൂടണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇവർ കൂട്ടുന്നത്. കാരണം AI ടെക്നോളജി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താവണം, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കൂല. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ടെക്നോളജി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഖത്തറിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് ടൂർണമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മതി, വേൾഡ് കപ്പ്, അറബ് കപ്പ്. ഇപ്പൊ അറബ് കപ്പ് വരുന്നത്, എനിക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയപ്പോൾ അവര് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ വാർ സിസ്റ്റം, ചിലർക്ക് അറിയാൻ മതി, വീഡിയോ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം, വാർ സിസ്റ്റം. ഈ വാർ സിസ്റ്റം അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു. ഫുള്ള് മാത്തമാറ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഈ വാർ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഓഫ് സൈഡ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഈ ടെക്നോളജി 3-4 പേര് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവർ ഇതിന്റെ ഓരോ ടെക്നോളജി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പോൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ AI ടെക്നോളജിയാണ് കാര്യമായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ AI ടെക്നോളജിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ കർട്ടലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്.
ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇതൊന്നും വളരെ ഈസി പ്രോസസ്സ് അല്ല. ഒരു ഓഫ് സൈഡ്, ഒരു ഫുട്ബോളിൽ ഓഫ് സൈഡ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി പ്രോസസ്സ് അല്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ വാർ സിസ്റ്റം ഒരു ലൈനൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഇവര് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഫോറിനേഴ്സ് ആണ്, ഇവർ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഈ ബോള് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ലെവൽ നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മാത്സ് ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വരുള്ളൂ. കുറെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ഓക്കെ ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ഡ് സിക്സ്ത് വൺ. സിക്സ്ത് വണ് 4x square minus 5 equal to 0 and hence comment the nature of the roots of the equation. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 മാർക്കിന്റെ ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതണം. ഏതാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം? എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി. അതായത് ബി ടേം ഇല്ല, ബി ടേം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ 0 കൊടുത്തു. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഈക്വൽ ടു 0. സോറി, ഇതിന്റെ എന്താ ചോദിച്ചത്? ഡിസ്ക്രിമിനന്റാ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ആണ്. എന്താ ബി? 0 ആണ്. 0 ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതരുത്. അത് എഴുതൽ എപ്പോഴാണ്? ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 4 ഇൻറ്റു മൈനസ് 5, കാരണം എ 4 ആണ് ദിസ്. അപ്പൊ ഈ മൈനസ് മൈനസ് എന്താവും? പ്ലസ് ആവും. 4 4s are 16. 16 ഇൻറ്റു 5 18 വരും. ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. അപ്പൊ ഡി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടി. ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഐ ടോട്ട് യു what is greater than 0 meaning? It has two distinct real roots. It has two distinct real roots. It has two distinct real roots. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകും. അപ്പോൾ വേഗം പറയാം. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. Any other doubt? This worksheet, total 20 questions are there. You have 20 more minutes. Tell me, any other question, doubt is there? Tell me. ഒക്കെ ഒറ്റ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പണിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് പി ഫോർ വിച്ച് ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ പി പ്ലസ് 4 ഹാസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് റിയൽ റൂട്ട്സ്. Given that the equation p plus 4 into x square minus p plus 1 into x plus 1 equal to 0 has equal roots. Plus 1 equal to 0 has equal roots. Plus 1 equal to 0 has equal roots. Therefore, what we can say? b square minus 4ac equal to 0. ഇന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട, ചെയ്തോളൂ. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പി പ്ലസ് 4. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് പി പ്ലസ് 1. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇൻസൈഡ്. നിങ്ങൾ ഈ മൈനസ് ഉള്ളിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം കുളവും, അതുകൊണ്ട് അതിന് നിൽക്കരുത്. സോ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഈക്വൽ ടു 0. എന്താണ് മൈനസിന്റെ സ്ക്വയർ? പ്ലസ് ആണ്. മൈനസിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആണ്. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു? You people can just expand p plus 1 whole square. p plus 1 whole square expand ചെയ്യുമ്പോൾ p square plus 2p plus 1 എന്ന് വരും. ഇവിടെ മൈനസ് 4 ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും വെട്ടല്ല കേട്ടോ. മൈനസ് 4p മൈനസ് 16 ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഒന്നും കാര്യമായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ p സ്ക്വയർ 2p മൈനസ് 4p മൈനസ് 2p. ദിസ് ഇസ് വാട്ട്? മൈനസ് 15. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം 3ഉം 5ഉം ആണ് വരിക. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം ചെയ്തോളൂ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഡിഫറെന്റ് സൈനാ വരിക. ലാസ്റ്റ് മൈനസ് ആണ് ബൈ സബ്ട്രാക്ടിങ്. ഐ വിൽ ഷോ യു ദാറ്റ്. ദിസ് വിൽ ബി p square minus 5p plus p into p minus 5, 3 into p minus 5 equal to 0. So what we can see? p minus 5 into p plus 3 equal to 0. So p can be 5 or p can be minus 3. ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താകാൻ പാടില്ല? 0 ആകാൻ പാടില്ല. ഒറ്റൊന്നും റിജക്ട് ചെയ്യണ്ട. കാരണം റിജക്ട് ചെയ്യൽ എപ്പോഴാണ്? പിന്റെ വാല്യൂ -4 വരികയാണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം എന്താ? പിന്റെ വാല്യൂ -4 ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് വിൽ ബി 0.
സോ 2 വാല്യൂ വി ഗോട്ട് 5 ആൻഡ് -3. പിക്ക് 2 വാല്യൂ കിട്ടി, 5 ആൻഡ് -3. ഇനി ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആണ്, സീറോസ് കാണണം. ഇവിടെ വിഷയം എന്താ അറിയോ, ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം, ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യന്? പിന്നെ ഇതിന്റെ സീറോസ് കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പലരും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സീറോസ് കാണാൻ. അവിടെയാണ് പണി വരിക. ഇനി സീറോസ് കാണണം. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ട് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, വെൻ പി ഈക്വൽ ടു 5, x ഈക്വൽ ടു -b പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 0/2a. എന്തുകൊണ്ടാണ് റൂട്ട് 0 എഴുതിയത്? അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പല ആൾക്കാരും ചെയ്ത് കൂട്ടുന്ന കാര്യം, ഈ b² - 4ac ഒക്കെ എഴുതി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുള്ള ടൈം ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആക്കും. നിങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. b² - 4ac നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? 0 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേ വേണ്ട. കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ വരിക? x ഈക്വൽ ടു b, എന്താ b? ഇതാണ്, ഇതല്ലേ b? മൈനസ് ഓഫ് -p+1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 0 2 ഇൻറ്റു p+4. ഇങ്ങനെ വരും. നമ്മൾ ബിയും എയും റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ പിന്റെ വാല്യൂ, ഇത് പ്ലസ് ആയി. പി എത്രയായിരുന്നു? 5. 5+1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 0 2 ഇൻറ്റു 5+4 എന്ന് വരും. കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. 5+1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ആണ്. 5+4 പറഞ്ഞാൽ 9 ആണ്. 6/18 എന്ന് വരും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/3. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും, 1/3. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2 സീറോസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ 2 ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആണ് പറയാ. 2 ഈക്വൽ റൂട്ട്സ്. 2 ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ നിങ്ങൾ 2 വട്ടം എഴുതണം. അപ്പൊ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നമുക്ക് പിക്ക് 2 വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ p 5 ആവുമ്പോൾ, വെൻ p ഈക്വൽ ടു 5, ഇതാണ് ഫോർമുല. -b ആണ്. ബിന്റെ വാല്യൂ -p+1. ഒക്കെ നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നോക്കി. ഇനി അതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊക്കെ വരുള്ളൂ. പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ലേബർ ഇന്ത്യ ഗൈഡും നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞതൊക്കെ എനി ഗൈഡ്, നോട്ട് ലേബർ ഇന്ത്യ, എനി ഗൈഡ് ഓർ എനി ബുക്ക് ഇഫ് യു ചെക്ക് ഡോണ്ട് ബി യൂസ് ഓസ്വാളോ. കുറേ നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനത്തതാണ് വരുന്നത്. സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ബിന്റെ വാല്യൂ ഈ മൈനസും പ്ലസ് ആയി. പിന്നെ പിന്റെ വാല്യൂ 5 ആണ്. അപ്പൊ 5+1 വന്നു. ഇവിടെ 5+4. അപ്പം ഒരു 0 ഇതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ 0, പിന്റെ വാല്യൂ -3 ആവുമ്പോൾ, when p equal to -3, when p equal to -3, x equal to -b plus or minus root 0/2a. ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് വരിക. പക്ഷേ ഇവിടെ പിന്റെ വാല്യൂ മാറും അല്ലെ. പിന്റെ വാല്യൂ മാറും. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരിക? -p+1 plus or minus 0/2 into p+4. പിന്റെ വാല്യൂ -3 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് പ്ലസ് ആവും. -3 + 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 0 2 ഇൻറ്റു -3 + 4 എന്ന് വരും. -3 + 1 ആണ് -2 ആണ്. -2 ബൈ -3 + 4 ആണ് 1 ആണ്. 1 ഇൻറ്റു 2. അപ്പൊ ഇവിടെ -1 ആണ് വരിക. -1 2 വട്ടം. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും. കാരണം അത്രയും നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവർ ചോദിച്ചത്. -1 ഒന്ന് 1/3 വന്നു. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യന് 18th 1 ആണ്. അന്തം വിട്ട് ഇരിക്കണ്ട, ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പോയിക്കോ. 18th 1. 18th 1 കുറെ ആൾക്കാർ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താറുണ്ട്. 18th 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ള് വായിക്കണം. പലരും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. -5 is the root of the first equation ആണ്. റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. എവിടെയെങ്കിലും റൂട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ എക്സ് ഉണ്ടോ അത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കണം. -5 is the root of the first equation, not the second equation. Second equation having different condition. Question number 18th 1. Given that -5 is the root of the equation, given that -5 is the root of the equation, -5 is the root of the equation. Question number 18th 1 ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 2x² plus px minus 15. -5 ഇതിന്റെ റൂട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാറിയോ? എക്സിലോട്ട് കാരറ്റ് കൊടുക്കുക.
-5 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം 2 ഇൻറ്റു -5 സ്ക്വയർ പി ഇൻറ്റു -5. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് 19ഉം 20ഉം ചെയ്യേണ്ടത്. 20ന്റെ സെക്കൻഡ് ആൻസർ കീയിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. 2 ഇൻറ്റു 25 -5p -15. ഇത് 50 എന്ന് വരും. 50 -15 equal to what? 5p. -5p are transposed to other side. So 50 minus 15 is what? 5p. So 35 equal to what? 5p. p equal to 35 by 5, 7 ആണ് വരിക. p ന്റെ വാല്യൂ 7 ആണ്. ഈ -5 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മാത്രം റൂട്ടാണ്. അവിടെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് അല്ല, അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ. p ന്റെ വാല്യൂ 7 കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ എഴുതണം. Therefore, second equation becomes, please write up here. ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ പിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Therefore, second equation becomes, second equation എന്തായിരുന്നു? ഇതല്ല സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ, പി ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. അവിടെ പിന്റെ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. പിന്റെ വാല്യൂ എത്ര? 7. Therefore, second equation becomes 7 into x square plus x plus k equal to 0, or 7 ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക. 7x square plus 7x plus k equal to 0, given that it has equal roots. ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി -5 കൊണ്ടുപോയി വെക്കരുത്. ഇതിന് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. 16th ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 16th ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ചു. ഹാസ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഡി ഈക്വൽ ടു 0 വന്നത്. ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇനി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഗ്രൂപ്പിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിന്. 16th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി പിന്നെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac 0 അല്ല. അപ്പൊ given that it has equal roots, therefore b square minus 4ac equal to 0. b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ആണ്. 4 into 7 into k equal to 0. 49 equal to 28k. k equal to 49 by 28. 7 കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 7 by 4 എന്ന് വരും. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. 10 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്നോട് പറഞ്ഞുതരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി ദേ ഗിവൺ -5 ഇസ് ദി റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 9ാം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റിനെ 2 ഭാഗമായിട്ട് വായിക്കണം. -5 ഇസ് ദി റൂട്ട് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ 2x സ്ക്വയർ പ്ലസ് px മൈനസ്. അപ്പം എക്സ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ -5 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പറയുന്നത് ദ ഇക്വേഷൻ p ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ? പിന്റെ വാല്യൂ ഇത്ര 7 അല്ലേ? അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്റെ വാല്യൂ 7. അപ്പൊ പിന്റെ വാല്യൂ 7 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും. അപ്പൊ 7x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 7x പ്ലസ് k. ഇതിന് എന്തുണ്ട്? ഇറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനുള്ളത് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ -5 ഇതിന്റെ റൂട്ടാന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ b സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 0. വാട്ട് ഇസ് b സ്ക്വയർ? 7 സ്ക്വയർ. 7 ഇൻറ്റു b സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ 7 സ്ക്വയർ എന്നാൽ 49 ആണ്. 28k ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ. ഇതൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതൊക്കെ കുറെ മുമ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കേണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് പിന്നെ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് പിൻ ബിറ്റ്വീനിൽ വരും. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11th വൺ. അടുത്ത ചോദിച്ചാൽ 11th പിന്നെ 9th. 11th വണ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് കുറച്ച് ഞാൻ വരും കേട്ടോ. ഷെയർ ഉണ്ടാവും. 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ, റിയൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ്.
given that 11th question ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗും തരും 11th question given that the equation kx square minus 2 root 5x plus 4 equal to 0 has equal roots. ഇതിന് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈക്വൽ റൂട്ട്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, എയും ബിയും സി ഒക്കെ അറിയാൻ വിചാരിക്കണം. കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോളൂ, പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. മൈനസ് 2 റൂട്ട് 5 സി 4 ആണ്. ആ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 2 റൂട്ട് 5 സ്ക്വയർ 4 ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു 4 ഈക്വൽ ടു 0. മൈനസ് 2ന്റെ സ്ക്വയർ 4 ആണ്, റൂട്ട് 5ന്റെ സ്ക്വയർ 5 ആണ്. 4 4s are 16 ആണ്. ഞാൻ ഈക്വൽ സൈൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് 16 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ 20/16 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ കെന്റെ വാല്യൂ വരിക 5/4 ആണ്. പിന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യം 9ാമത്തതാണ്. വീണ്ടും റിയൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആണ്. 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ. നന്നായിട്ട് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഖേദിക്കേണ്ടി വരില്ല. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ആരെങ്കിലും വെച്ച്, ഇനിയിപ്പം എന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ആരുടെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ 1 മണിക്കൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്യും. കാരണം ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവിട്ടാണ്. നിനക്ക് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടൈമുകൾ കുറേ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ 3 വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒരേ ടൈമിൽ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന. ഒന്ന് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഒരുപാട് വേർഡ് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഏരിയ റിലേറ്റഡ് സർക്കിളിന്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ് പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ ഇതിലെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലെ ആൾജിബ്രിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതായത് വേർഡ് പ്രോബ്ലം അല്ല, ആൾജിബ്രിക്. ഈ 3 ഇന്നലെ ഒരേ സമയം പാരലൽ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർലി ആസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുമ്പോൾ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഇടണം. മാത്സ് ടൈപ്പിംഗ് അത്ര ഈസി അല്ല. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ചോദിച്ചത് 9th one. ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ c+1 into x square minus 6 into c+1 into x plus 3 into c plus 9 equal to 0 has equal roots. 3 into c plus 9 has equal roots. c -1 ആവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട്? സ്മോൾ ലെറ്റർ സി വന്നോളൂ. സി ഇപ്പം ഏത് വന്നാലും കണക്കന്നല്ലേ, പൊതറിയണ്ട പോട്ടെ. Therefore b square minus 4ac equal roots എന്ന് പറഞ്ഞോ. b square minus 4ac 0. a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c plus 1, b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus 6 into c plus 1, c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 into c plus 9. ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്ത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ചെയ്തോളാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. -6 into b square minus 4ac equal to 0. ഇനി ഇവിടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. -6ന്റെ സ്ക്വയർ 36. c+1 ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടടാ. -4 into 3 12. c+1 ഇത് c സ്ക്വയർ പ്ലസ് c പ്ലസ് 9c പ്ലസ് 9 എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു 0. മൊത്തത്തിൽ 12 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ അത് ക്യാൻസൽ ആവും. ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8th one. 8th one നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഇത്, ലെറ്ററേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. 8th one അവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നതാണ്. അപ്പം 3c സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6c പ്ലസ് 3 ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു. ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക. -c സ്ക്വയർ -10c -9 ഈക്വൽ ടു 0. c സ്ക്വയറും 2c സ്ക്വയർ 6c-യും -4c -6. നിങ്ങൾ 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ലേറ്റായി ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ഷെയർ ചെയ്യും, വിഷയമാക്കണ്ട.
2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് 2c മൈനസ് 3 ഈക്വൽ ടു 0. രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം ചെയ്തപ്പോൾ. ഓർക്കൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന് സി പ്ലസ് 1ഉം ഒന്ന് സി മൈനസ് 3യും. ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മിന്നുന്നത്. സി മൈനസ് 1 സി ഈക്വൽ ടു 3 ഇത് റിജക്റ്റ് ആവും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിജക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താവാൻ പാടില്ല, 0 ആവാൻ പാടില്ല. നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 8th. ഐ ഹോപ്പ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഞാൻ സെഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. 5 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ 3 മാർക്ക് 2 മാർക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വരും. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ലീനിയറിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. ലീനിയറിന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ലീനിയറിന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ എം കൺക്ലൂഡിംഗ് ദിസ് സെഷൻ ഓവർ ഹിയർ. സിറാജ് സർ, a group link, those who didn't get, sir will update now in this. Okay, ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സിറാജ് സർ,